शुणिबा सुप्रसिद्ध उपन्यास भीमा भूयार पंचम परिच्छेद। रचना गोपाल बल्लभ दास। चक्रपाणी चक्र अदृश्य अज्ञेय, ताहार गति धनी मानी ज्ञानी काहारी आयत्ताधीन नुहे। ताहारी गतिरे अयोध्या राजसिंहासन आरोहण करने गला बेले विष्णु अंशी कौशल्यानंदन बनगामी। तारी गतिरे कुरुक्षेत्र महारणक्षेत्र। ताहारी गतिरे सामान्य कर्सिका द्वीपरु बाहरी नेपोलियन जगत को चकित स्थगित भीत त्रस्त करी कारावासरे मानवलीला शेष कले। ए प्रसंगरे ताल संगे तिल कथा परी सेही नियति चक्रर गतिरे आज जगदेव राजांकर प्रबल प्रतापी पूर्वोक्त बेवर्ता त्रिलोचन महापात्रे राजा हरिचंदन मर्दराजंक छाउनी रे हरि काठरे पड़िछंती। जेउ बेवर्तांक हाथ नेउटिले गोटा राज्य नेउटुथिला, से बेवर्ता आज अन्यर प्रसादाकांक्षी। जेउ बेवर्ता केते केते चोरंकु साधु, साधुंकु चोर, छोट को बड़, बड़ को छोट करिछंती, सेही बेवर्ता आज अन्यर न्याय अन्याय दया क्षमार प्रत्याशी। आज अपराह्न सेही बेवर्तांकर विचार हेब। तही पाई राजांक तंबु आड़कू अनेक लोक जाउछंती, किंतु एथि पूर्वरु बड़ देउळ बेढ़ा भितर को जिबा बेले लोकंकर जे हावभाव देखा जाउथिला, आज ताहा नाही। से धर्मसभा ये राजसभा। एठाकू केते हाथी घोड़ा सज होई जाउछंती, केते पाइके काईमाटी बोली होई मुंडरे टाइया देई बाहरे नाना रंगर पक्षी बांधी कांड बाउंस ढाल तरबारी घेनी जाउछंती। केतेक भल लुगा पिंधि पटे पटे खंडा बा गोटाए गोटाए फारसा बा बर्छा घेनिचंती। केही कौतूहलाक्रांत, केही चिंतित बा केही भावित, किंतु निजे बेवर्तांकर की भाव ताहा जणा पड़ु नाही। अस्त्र शस्त्र धरी पाइके पहुंची हरिकाठरू बाहर करी श्रृंखलाबद्ध कला बेले भी कौनसी भावभंगी प्रकाश पाउ नाही। बरं विचार पाई राजांक सम्मुख को नेला बेले तांकर सुप्रशस्त ललाट, उन्नत नासिका, ज्योतिपूर्ण उज्ज्वल नयन, अधर भंगी प्रभृति जना जाए जे आगे आगे जाउथिबा ढाल खंडा और सांजू को ताच्छल्य मणि एवं शारीरिक कष्ट सबू कष्ट बोली न गणी से धीर गंभीर अकूत भय भावरे जमदूत मानकर सम्मुखीन हेबाकु जाउछंती। किंतु तांकर ए भाव काहारी दया माया सहानुभूति अनुकंपा उद्रेक कराइला परी बोध हेउ नाही। बरं जियंता बाघ बालू बांधी मारी मारी बुलाइला बेले जो भाव देखा जाय थाए, सेहीपरि भाव आपे आपे स्पष्ट प्रकाश पाउछि। आहा करबाकू केही साहा नाही। लंका दहन पूर्वे लंकेश्वरंक छामुकू अंजना सुतंक परी बेवर्ता मर्दराजंक छामुकू चलिले एवं सेठारे पहुँचिलारू नतमस्तक सुधा हेले नाही। निजर टेक कि अन्य काहीं पई बेवर्ता ताहा न कले ताहा से जानती। बेवर्तांकु बळी राजा हरिचंदन मर्दराज रूपवंत, से सुप्रशस्त उन्नत ललाट, सुखचंचुजिणा नासा, ज्योतिपूर्ण कमल नयन, पक्व बिंबाधर वृषस्कंध, विशाल वक्ष आजानुलंबित भुज घेनी निज बेवर्ता प्रभृति कर्मचारी नायक पायक पाखलोक प्रभृति द्वारा अर्धचंद्राकार बेष्टित होई नटा मध्यरे रसाळ विशाल साळुआ गज्जा परि ठिया होइछंती। हातरे कौनसी अस्त्रशस्त्र नाही, किंतु सम्मुखरे अमारी आहुदा कषा पहाड़ परी गंडा गंडा हाथी अनवरत शुंढ कान हलाई अचल मूर्तिर सरलता देखाउछंती। पंच हथियार बंधा अश्वारोही पृष्ठरे घेनी कला धड़ा सबजा चंपा प्रभृति नाना रंगर काठिया बाड़ आदि भिन्न भिन्न घाटीर पणपण घोड़ा बेक बंकाई कान ठिया आउ नाक फड़फड़ करी भूईरे टापु मारी रणमदर मादकता देखाउछंती। अथच सुताए एणेतेणे हेउनाहंती। ढाल सुपारी कांड बाउंस खंडा बर्छा प्रभृति घेनी असंख्य पदाती आपे आपे नायक गणनायक प्रभृति कथा को कान डेरी कुट्टिनी प्रतिमा परी दिगंत व्यापी ठिया होई रहिछंती। समय समय रे तुरी भेरी टमक रणसिंगा प्रभृति बाजी उठी सबरी धमनी रे उष्म रक्तर प्रवाह खरतर कराई देउछि। अथच काहारी भय नाही। खंडिए प्रेमसूत्र सबरी मनप्राण आबद्ध करी राजांक करकमलस्थ समस्ते गोटे काष्ट पितुली परी सुशिक्षा दीक्षार जीवंत चित्रपट देखाउछंती। आउ राजा
ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶୀ ବୋଲି ଯେ ବଚନ ଅଛି ତାହା ପ୍ରତିପନ୍ନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଣେ ରାଜା ଆଜି ରଣ ବିଜୟୀ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ବେବର୍ତ୍ତା ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାପାତ୍ରେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଯୂଥପତି ଗଜରାଜ ବନ୍ଧନ ହେଲାରୁ ଖେଦାକାରୀଙ୍କର ଯେ ମନୋଭାବ, ଆଜି ହରିଚନ୍ଦନ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ରାଜାଙ୍କର ମନରେ ସେହିପରି ଭାବ। ବେବର୍ତ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲାରୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏ ସାଞ୍ଜୁ ଖଣ୍ଡା କାହିଁ ଥିଲା? ବେବର୍ତ୍ତା, ଧରା ହେଲା ବେଳେ ଏସବୁ ଘେନି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲୁ। ରାଜା, ଏସବୁ ତୁମ୍ଭେ କାଉଁ ପାଇଲ? ବେବର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ଭ ମହାରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ। ରାଜା, ତୁମ୍ଭେ ନେଲାବେଳେ ଏ ନୂଆ କି ପୁରୁଣା ଥିଲା? ବେବର୍ତ୍ତା, ଏସବୁ ଆମ୍ଭ ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୋଷ ବାପଙ୍କର ଥିଲା। ରାଜା, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ କି ତୁମ୍ଭ ମହାରାଜା ଦୋଷୀ କହି ନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମ୍ଭେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣି ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା ସେ ଏଠାରେ ଅଛି କି ନା ଦେଖ, ଆଉ ସେ ଥିଲେ ତାକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ବେବର୍ତ୍ତା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଲାଇ, ଯେଉଁ ଲୋକ କପାଳରେ କନା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଇଏ ସେଇ ଲୋକ। ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଧରିଲା ବେଳେ ଯେ ଚୋଟ ମାରିଥିଲି ସେଇ ଚୋଟ ପାଇଁ ଏ କନା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସେ ଚୋଟରୁ ବର୍ତ୍ତି ଏ ଯେ ବନ୍ଦୀ କଲା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଅନେକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଝିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରି ସୁଚତୁର କ୍ଷିପ୍ରହସ୍ତ କେବେ ଭେଟ ପଡ଼ିନାହିଁ। ମୋହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦଶା, ୟାକୁ ବଳି ମୋହର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହୁଛି ଯେ ଥରେ ନୁହେଁ ଦିଥର ନୁହେଁ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଚାରିଥର ଏହା ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ି ଦେଖିଛି ଯେ ଏହାପରି ଆଉ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ କହି ବେବର୍ତ୍ତା ନୀରବ ହେଲାରୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ନିଜେ ଛାମୁ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ନିଜ ନାମ ଶୁଣି ଭୀମା ଆନନ୍ଦରେ ଭାସି ଛାମୁରେ ଆସି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଭୀମାକୁ ବାହା ବାହା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ପାଖ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଉଠ ଉଠ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲାରୁ ସେ ଉଠି କରଯୋଡ଼ି ବିନୀତ ଭାବରେ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ତେଣେ କିଏ କହିଲା ଭୀମା ପ୍ରକୃତ ଭୀମା, କିଏ କହିଲା ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କାବୁକୁ ଆଣିଲା, କିଏ କହିଲା ସେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଧରିଲା, କେହି ବା କହିଲା ସେ କୀଚକ ମାହିଲା। ଏହିପରି କେତେ କାଳ କଥା ଚାଲିଥାନ୍ତା ବୋଲା ଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ଅନୁସାରେ ଅଚିରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରି ଆସି ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତହୁଁ ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାଜା କହିଲେ, ଏହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ବେବର୍ତ୍ତା, ହଁ, ଇଏ ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କର ନଅର ବିଷୟୀ ଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯୁଦ୍ଧର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବେ ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ରାଜା, ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଏହାଙ୍କ ପରି ଆଉ ଲୋକେ ବି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ଆଉ ମାନେ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମତ୍ତହସ୍ତିକି ମୃଣାଳ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଲା ପରି ତୁମ୍ଭେ ଜଗଦେବ ରାଜାଙ୍କୁ କାମିନୀ ବାହୁ ମୃଣାଳରେ ଜଡ଼ାଇ ଏତେ କାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲ। ଶାସନ ଓ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଶୁଣା ଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ଯେ ସୀତା ଦୋଚାରୁଣୀ ହୋଇନଥିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦୋଦରୀ ଶରମା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ କିଛି ପଚରାପଚରି କରିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବସାଇ କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ନଥିଲେ। ଏପରି କହିଲେ ତ ଗୋଟାଏ ପୋଥି ହେବ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ତହିଁକି ମଧ୍ୟ ବେଳ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ନୀତି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ 5-7 ଜଣ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାରି କୂଟ କୁଟିଳ ନୀତିଗତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଜଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନ କରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଦିନରାତି କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଏକା ସାକ୍ଷୀ। ତାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା ହେବାର ଦେଖାଗଲେ ମାଣ୍ଡୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନାଚାର ଓ ପାପାଚାର କରିଛ ତାହା ମୁହଁରେ ଧରିବାର ନୁହେଁ। କିପରି କି କରିଛ ତାହା ସବୁ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ତହିଁରେ ଲୋକଙ୍କର କୁଶିକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ସୁଶିକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ପାରିନାହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ବୋଲ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ଯୋଗ୍ୟ କି ନା? ବେବର୍ତ୍ତା, ଅବଶ୍ୟ। ରାଜା, ଯେଉଁପରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଆସିଅଛ ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ସେହିପରି ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ କି ନା? ବେବର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ଭେ ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ରାଜା, ତୁମର ସବୁ ଧର୍ମକର୍ମ ଦେଖାଇ ଦେଲାଣି। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ କାଳ ଅଧର୍ମ କରିଛ ତେତେ କାଳ ଧରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତକୁ ଆୟୁଷ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଆଉ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ତୁମ୍ଭର ଶୀଘ୍ର ଶୂଳି ହେବା ଉଚିତ। ଆଜି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଶୂଳି ଦିଆଯିବ। କାଲି ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଶୂଳିରେ ଦେଖିବୁ। ଏତେ କହି ରାଜା ନୀରବ ହେଲାରୁ କିଙ୍କରମାନେ ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶୂଳିଆ ପଦାକୁ ଘେନି ବାହାରିଲେ।
ए समय त्रिलोचनଙ୍କ ପାଇଁ କାହାରି ତୁଣ୍ଡ ହଲି ନାହିଁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲା। କିନ୍ତୁ ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଛାମୁକୁ ଅଇଲା ବେଳେ ଯେପରି ଆସିଥିଲେ ଶୁଳିଆ ପଦା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ସାଞ୍ଜୁ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ଚଳିଲା। ଏତେବେଳେ କେବଳ ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପ୍ରହରୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଲେ। ବେବର୍ତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲାରୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସର୍ବଜନ ସମ୍ମୁଖରେ ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଦୋଷାନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ହେଲା। ଭୀମାର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏବେ ତାହାର ପୁରସ୍କାର ଏହିଠାରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତାକୁ ରଣଜିତ ପଦ ଦିଆହୋଇ ଶାଢ଼ୀ ଆଦି ଦିଆଗଲା। ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍ ଏତେ କହି ରାଜା ନୀରବ ହେଲେ। ପାଖ ଲୋକ ଜଣେ ଖଣ୍ଡେ ପାଟ କାଛିଆ ନେଇ ଭୀମା ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଭୀମା ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆଗୁଆଇ ରାଜାଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶ କରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୋଇ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଧିକ କ୍ଷଣ ଏପରି ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଅବିଳମ୍ବେ ଜଣେ ପାଖ ଲୋକ ଉଠ ଉଠ ଡାକ ଦେଲା। ଭୀମା ଉଠି କରଯୋଡ଼ି ବିନୀତ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲା। ଏତେବେଳେ ମନ ତାହାର ଅଧୀନ ନୁହେଁ, ସେ ମନର ଅଧୀନ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କୁଜ୍ଜଟି ଭେଦ କଲା ପରି ତାହାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ କରି ମନର ଲହରୀ ଆପେ ଆପେ ମୁଖ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଛାମୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲା ଦିନୁ ଅନେକ ଦିନରେ ବାପ ଓ ଚିନାମାଳିଙ୍କି ଏକାଠି ଦେଖି ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ତାହାର ମନୋଭାବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ଆଜି ସେପରି ନୁହେଁ। ନୟନ ନାସା ଅଧର ସବୁଥିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନର ବିକାଶ। କିନ୍ତୁ ହସ ନାହିଁ କି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ବରଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଙ୍କୁଶର କରଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଙ୍କୁଶ ଧରି ବେକ ଉପରେ ମାହୁନ୍ତ ବସିଥିବାର ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା କରିବର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ଯେପରି ଗତି କରିଥାଏ, ଭୀମାର ମନର ଗତି ସେହିପରି। ହସ କାନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଂକ୍ରାମକ। ଜଣେ ହସିଲେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହସ ବା କାନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ରବ ପ୍ରତି ମନ ଦେଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଭୀମାର ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ତାହାଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସରିଗଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ମୁଖରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟବୃକ୍ଷର ଫଳରେ ଭୀମା ଯେପରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦର୍ପା କଲା ଧାନଗଛ ପରି ନତମସ୍ତକ, ଆଉମାନେ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଦରହସା ଆଉ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପାତ୍ର ପାଇଲା। ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ମହାରାଜ ଜୟ ମହାରାଜ କହି ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର କିଛି ଆଡ଼ବାଙ୍କ ହେଲା ନାହିଁ। ରତ୍ନାକରରୁ ରତ୍ନ ଲଭି ଲୋକେ ସୁଖ ସାଗରରେ ଭାସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଗର ଯେମିତି ଥାଏ ସେମିତି, ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ କି କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଦୀନନାଥଙ୍କର କିରଣ ନେଇ ଶଶଧର ସୁଧା ସେଚନରେ ଜଗଜ୍ଜନ ମୋହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିବାକର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯେଉଁ ଦିବାକର, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବାକର। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଦିବାକରଙ୍କ ପରି ରାଜା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିନ ରାତି ପରି ଜଗତରେ ଲାଗି ରହିଛି। କେ ଆଗ ଆଉ କେ ପଛ ବୋଲାଯାଇ ନପାରେ। ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସନ୍ଧିସ୍ଥଳ ଅଛି, ତାହା ଉଷା ଆଉ ଗୋଧୂଳିକୁ ବୋଲାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭେଦ, ତା ସେ ଦୁହେଁ ଜାଣୁଥିବେ। କାରଣ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଉଷା ଆଗମନରେ ଶୁକ ପିକଙ୍କର ଯେ ଭାବ, ଗୋଧୂଳି ଦେଖାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍ଲୁକଙ୍କର ସେହି ଭାବ। ଦିବାରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦୁହେଁ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହର୍ଷ ବିଷାଦ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହିପରି କାଳ ଅଛି। ଏପରି କାଳ ଉଭୟଙ୍କ ଆଘାତ ପ୍ରତିଘାତରୁ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଦୁହିଁଙ୍କର ସ୍ରୋତ ଅବିରାମ ନୁହେଁ। ଚିରେ ବା ଅଚିରେ ଉଭୟ ନିସ୍ତେଜ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଭୀମା ଶାଢ଼ୀ ପାଇବାରେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଉଠିଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭେଇଗଲା। ଲୋକେ ନୀରବ ହୋଇ ରାଜା ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହେଲେ। ତହୁଁ ରାଜା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ବେବର୍ତ୍ତା ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ବା ହରିକାଠରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦୁରାବସ୍ଥାର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରାଜିତ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗେ ବେବର୍ତ୍ତାର ଏ ଦଶା ହେବା ବିବେଚନାରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲାଯାଇ ନପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷକୁ ପରିପୁଷ୍ଟି କରାହେବା, କେବଳ ଅଣ୍ଟିରେ ନିଆଁ ସାଇତିବା ହେବ। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳ। ସେମାନେ କେତେବେଳେ କି କରିବେ ବୋଲାଯାଇ ନପାରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଘେନି ବୁଲିବା ଗଳାରେ ପଥର ବାନ୍ଧି ବୁଲିଲା ପରି। କେବଳ ଏମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ସାର ମାତ୍ର। ସୁତରାଂ ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଯାଉ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି।
ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରାହେବ। ତାହା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଶୋଣିତ ପିପାସାର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଜଣ ଦେବାର ତାହା ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ। ରାତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ଜାଗାରେ ଆଗରେ ଖୁଣ୍ଟା ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବ ଯେ କାଲି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶୂଳୀରେ ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜେ ଆମ୍ଭେ ମୁଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ନେବୁ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବିବେଚନା ବା ଅନୁରୋଧ ଉପରୋଧରେ ଯେ ଜଣକର ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡ କାଟିନଥିବ, ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହିପରି ସଭାରେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ କଟାଯିବ। ଏତକ କହି ରାଜା ନୀରବ ହେଲେ। ଏହା ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ନ୍ୟାୟ କି ଅନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ କି ଅଧର୍ମ ରାଜା ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରହାରକାରୀ ବେତ୍ରାଘାତ ପାଇଥାଏ ବା କାରାଗାରକୁ ଯାଇ ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିଥାଏ। ନରହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରାଜା ଶତ ଶତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ଘେନି ଗୃହ ଦହନ, ଦ୍ରବ୍ୟହରଣ, ଶତ ଶତ ଲୋକଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ବା ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ମାରିଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକା ନରବଧରେ କାହାରି ପୌଷ ମାସ, କାହାରି ସର୍ବନାଶ। ବେବର୍ତ୍ତା ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ଟିପ ଲଗାଇଥିଲେ ଜଗତଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀମା ହରିକାଠରେ 6 ମାସ ସଢ଼ିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହରିଚନ୍ଦନ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ତାକୁ ରଣଜିତ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗତଦେବ ରାଜା ତାକୁ ଶୂଳି ଦେବା କଥା। ଏପରି ଜଣେ ଯହିଁ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ତିରସ୍କାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ରାମାଶାମାଙ୍କ ପରି ଆଦନା ଲୋକଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କି ନା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜାନୁଗତ ଧର୍ମ କଥାରେ କାହାରି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିଲେ ଆଉ ମାନେ ତାହା ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ତିଳେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ରାଜାଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଘେନିଲା। ମଣିଷ ମାରିବା ସମସ୍ତେ ସୁଖକର ମଣି ଜୟ ଜୟ ଧ୍ୱନି କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ପୂର୍ବପରି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ରହି ଗମନୋନ୍ମୁଖ ହେଲେ। ଯେଝା ବିଧିରେ ସମସ୍ତେ ମେଲାଣି ହେଲେ। ରାଜା ଗମ୍ଭୀରି ବିଜେ କଲେ, ଆଉ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଧଇଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଭୀମା ଭୂୟାଁର 5ମ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଉପନ୍ୟାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।